translating. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ. The president of this Maha Rally, Comrade Govindan Master, member of the Politburo and re-elected State Secretary of the Kerala State Committee of the CPIM, Comrade Pinarayi Vijayan, member of the Politburo and Chief Minister of Kerala, all the leaders of the CPIM on the dais, and dear brothers and sisters, today in this massive rally at the closing of the Kerala State Conference of the CPIM, I would like to congratulate the Kerala State Committee for the successful holding of the State Conference of the party. As you all know, the 24th Congress of the CPIM is going to be held in Madurai in Tamil Nadu from the 2nd to the 6th of April. And this state conference has been held in preparation for this party congress. For the Communist Party, the party congress is the highest body, and as per our constitution, we meet every 3 years, and before that, from the branch level up to the state, we hold our conferences. In Kerala, this process, which began a few months ago, has seen conferences held by thousands of branches all over the state. Local conferences, area committee conferences, and district conferences. And with that, we have culminated with the state conference here in Kollam. What these conferences have shown is that the Communist Party of India, Marxist in Kerala, is a highly unified party, unified in its political, organizational unity, and which is now geared to meet all the coming challenges in the future. ഈ മഹാറാലിയുടെ അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള പാർട്ടി PB അംഗവും വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കേരള സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറിയുമായ സഖാവ് ഗോവിന്ദൻ മാഷ്, പാർട്ടി പൊളിറ്റ്ബ്യൂറോ അംഗവും കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ സഖാവ് പിണറായി, വേദിയിലുള്ള മറ്റ് CPIM നേതാക്കന്മാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ സമാപനം കുറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ ജനകീയ റാലി ഇന്ന് ഇവിടെ സമാപിക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അത്യുജ്വലമായ വിജയകരമായ സംഘാടനത്തിന് കേരളത്തിലെ പാർട്ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയെ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു, അഭിനന്ദിക്കുന്നു. പാർട്ടിയുടെ 24ാം കോൺഗ്രസ് തമിഴ്നാട്ടിലെ മധുരയിൽ വെച്ച് ഏപ്രിൽ 2 മുതൽ 6 വരെയുള്ള തീയതികളിൽ നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് മുന്നോടിയായിക്കൊണ്ടാണ് ഈ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ഇപ്പോൾ നടന്നിട്ടുള്ളത്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാർട്ടിയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഘടകം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് ആണ്. പാർട്ടി ഭരണഘടനാ പ്രകാരം എല്ലാ 3 വർഷം കൂടുമ്പോഴും പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് മുന്നോടിയായി ബ്രാഞ്ച് മുതൽ സംസ്ഥാന തലം വരെയുള്ള സമ്മേളനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് കോൺഗ്രസിലേക്ക് എത്തുന്നത്. കേരളത്തിൽ കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഈ പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് ബ്രാഞ്ച് സമ്മേളനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു.
ലോക്കൽ സമ്മേളനം, ഏരിയ സമ്മേളനം, ജില്ലാ സമ്മേളനങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാം സമാപനമായി കൊല്ലത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ചേരുന്നത്. ഈ കേരളത്തിൽ നടന്ന ഈ സമ്മേളനങ്ങൾ നൽകുന്ന സന്ദേശം എന്താണ്? ഒരു കാര്യം ഞാൻ വ്യക്തമായി പറയാം. കേരളത്തിലെ പാർട്ടി അങ്ങേയറ്റം ഐക്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രൂപമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഐക്യം രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഐക്യമാണ്, സംഘടനയുടെ ഐക്യമാണ്. ഭാവിയിലെ ഏത് വെല്ലുവിളിയും നേരിടാൻ കഴിയുന്ന ഐക്യമുള്ള കരുത്തുള്ള പാർട്ടിയായി കേരളത്തിലെ പാർട്ടി വളർന്നിരിക്കുന്നു, മാറിയിരിക്കുന്നു. On this occasion, we remember the services of two of our most important leaders whom we have lost since the last party congress. Our General Secretary of the party, Comrade Sitaram Yechuri, and Comrade Kodiri Balakrishnan, who was a member of the Politburo and the Secretary of the Kerala State Committee. It was in their presence that the last Kerala State Conference was held and the 23rd Congress of the party in Kannur in April 2022. In the 3 years that have elapsed since the Kannur Party Congress, our party has been in the forefront in the fight against the Hindutva corporate regime in Delhi, which is represented by the Narendra Modi government. We have been working to mobilize the working class, the peasantry, the agricultural workers, and all other sections of the working people against the pro-corporate neoliberal policies of the Modi government. Policies which have caused rising unemployment, continuous price rise, സീതാറാം യെച്ചൂരിയുടെ നാമധേയത്തിലുള്ള വേദിയിൽ CPIM സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് കൊടിയിറങ്ങുകയാണ്. അധ്യക്ഷനായ ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്ററുടെ പ്രസംഗത്തിനു ശേഷം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ കോർഡിനേറ്ററായ പ്രകാശ് കാരാട്ട് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം നടത്തുകയാണ്. Our party has been the most consistent in fighting against the Hindutva communal ideology of the Hindutva forces have been in the 10 years of Modi rule systematically penetrated all the institutions of the ഇടതുപക്ഷം ബദൽ പക്ഷമാണെന്നും വലതുപക്ഷ തീവ്രതയുടെ മുഖമാണ് ഇന്ത്യയിൽ നരേന്ദ്രമോദി എന്നും തൻ്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൽ MV ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ പറയുകയുണ്ടായി. അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്യൂബയിലും ഫ്രാൻസിലും അടക്കം നടത്തിവരുന്ന ഇടതിൻ്റെ മുന്നേറ്റം നൽകുന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പറയുകയുണ്ടായി. ഇപ്പോൾ MV ഗോവിന്ദന് ശേഷം സഖാവ് പ്രകാശ് കാരാട്ട് സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയാണ്. തുടർച്ചയായ പോരാട്ടങ്ങളിലായിരുന്നു. ഹിന്ദുത്വ കോർപ്പറേറ്റ് ആധിപത്യത്തിനെതിരെ ഡൽഹിയിൽ അവന് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിനെതിരെ തുടർച്ചയായ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ പാർട്ടിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തൊഴിലാളി വർഗം, കർഷകർ, കർഷക തൊഴിലാളികൾ, അധ്വാനിക്കുന്ന ഇതര ജനവിഭാഗങ്ങൾ, അവരുടെ എല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. നവ ഉദാരവൽക്കരണ നയത്തിനും കോർപ്പറേറ്റ് താല്പര്യങ്ങൾക്കുമെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത പോരാട്ടങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കാനും നാം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നവ ഉദാരവൽക്കരണം സൃഷ്ടിക്കുന്ന
ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന തൊഴിലില്ലായ്മ, വിലക്കയറ്റം, കാർഷിക പ്രതിസന്ധി, നഗര ഗ്രാമ മേഖലകളിലെ ദരിദ്ര ജനവിഭാഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങൾ, അവയെല്ലാം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നടന്നിട്ടുള്ള നിരവധി സമരങ്ങൾ, തൊഴിലാളികളുടെ, കർഷകരുടെ, മറ്റ് ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ആ പോരാട്ടങ്ങളിലെല്ലാം അണിനിരക്കാനും അവയെ പിന്തുണയ്ക്കാനും പാർട്ടി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. മറുവശത്ത് ഹിന്ദുത്വ വർഗീയ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിനെതിരായി RSS BJP നയിക്കുന്ന ആ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിനെതിരായി സ്ഥായിയായ രാഷ്ട്രീയ ആശയ പ്രചാരവേലയും പാർട്ടി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 10 വർഷം ഹിന്ദുത്വ ശക്തികൾ മോഡി സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ എല്ലാ ഭരണകൂട ഉപകരണങ്ങളിലും ഭരണഘടനാ സംവിധാനങ്ങൾക്കകത്തും ആസൂത്രിതമായി നുഴഞ്ഞു കയറിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദുരാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കാനും വിഭജനത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ആധിപത്യത്തിനുമാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധവും നാം തീർക്കുകയുണ്ടായി. Our party has also been firm in the defense of the minorities who have been coming under severe attack by the Hindutva right-wing forces, particularly in the BJP-ruled states in our country. And we have been fighting against the Manuvadi values which are leading to greater attacks on women, atrocities against women, and we have been defending the rights of women and for their equal participation in our society. And we have been also consistently defending the rights of the Dalits and the Adivasis who are still suffering from social oppression under this Hindutva order. So keeping all this in mind, today we are going to go to the party congress at a juncture when our efforts to unite and join hands with all other secular democratic forces during the last Lok Sabha elections had met with some success with the formation of the India bloc, which led to the BJP losing its majority in the Lok Sabha, with the BJP having to depend on other allies to form a government. The aim of the BJP and the RSS to get a brute majority in the Lok Sabha so that they could change the constitution to facilitate their march towards Hindu Rashtra has been stalled by this united fight put up by the secular and democratic forces. But despite this setback to the BJP, we are seeing in the third term of the Modi government, there is no relaxation in the aggressive Hindutva agenda being pursued by the Modi government and the BJP. We are seeing no let up in the aggressive pro-corporate neoliberal policies of the Modi government. And we are seeing no relaxation or let up in the authoritarian drive of the Modi government to trample upon democracy and federalism. Therefore, our party in this 24th Congress will draw up plans, will make an agenda to how to intensify the struggle of all sections of the working people against the Modi government's neoliberal policies, how to develop the widest resistance to the Hindutva communal offensive and agenda, and how to unite the widest secular and democratic forces to wage an effective battle against this regime which is showing neo-fascist characteristics. So this is the agenda which we will have before us in the 24th Congress. പാർട്ടി ഈ ഘട്ടത്തിൽ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലുള്ള പ്രതിരോധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഒന്ന്, ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള കടുത്ത ആക്രമണം തീവ്ര വലതുപക്ഷ ശക്തികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും BJP അധികാരത്തിലേക്കും സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ തുടർച്ചയായ ആക്രമണത്തിന് വിധേയമാകുന്നു. ഈ ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം പ്രതിരോധം തീർക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2 മനുവാദി മൂല്യങ്ങൾ, അതിനടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യമായ അടിച്ചമർത്തലുകൾ വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് നേരെ നടക്കുന്നു. സ്ത്രീകൾക്ക് മേലെയുള്ള കടന്നാക്രമണം അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് എതിരെയുള്ള കടന്നാക്രമണങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രതിരോധിക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ തുല്യ പങ്കാളിത്തത്തിന് വേണ്ടി നിലപാട് നമ്മൾ ഈ ഘട്ടത്തിലെല്ലാം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദളിത് ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങൾ സാമൂഹ്യമായ അടിച്ചമർത്തലിന് BJP ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിൽ കൂടുതൽ വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹിന്ദുത്വ ക്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കടന്നാക്രമണങ്ങളാണ് ഈ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നേരെ വരുന്നത്. അതിനെയും പ്രതിരോധിക്കാനായി നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് ചേരുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ എന്തെല്ലാം നിലപാടുകളാണ് നാം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ ശക്തികളുടെ ഐക്യം വിപുലപ്പെടുത്താനായി നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഐക്യത്തിൻ്റെതായ പ്രതിഫലനം ലോകസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തെളിഞ്ഞു കാണുകയുണ്ടായി. ലോകസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ഈ ഐക്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യ ബ്ലോക്ക് രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് നിർണായകമായി ഇടപെടാൻ കഴിഞ്ഞു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ ഈ യോജിപ്പ് BJPക്ക് ലോകസഭയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഭൂരിപക്ഷം നേടാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു. മറ്റ് സഖ്യശക്തികളെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥ ഈ ലോകസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം സൃഷ്ടിച്ചു. BJP RSS ലക്ഷ്യം വച്ചിരുന്നത് നിർണായകമായ ഭൂരിപക്ഷം നേടാനും അതുവഴി ഭരണഘടനയെ തന്നെ ഭേദഗതി ചെയ്യാനും ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ മാറ്റാനുമായിരുന്നു അവർ ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ ശക്തികളുടെ ഏകോപിതമായ പ്രവർത്തനം വഴി അതിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. എങ്കിലും ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചുവെങ്കിലും 3ാം റൗണ്ടിലും BJP തങ്ങളുടെ നിലപാടുകൾ മാറ്റം വരുത്തുമില്ല. ഹിന്ദുത്വ അജണ്ട ശക്തിപ്പെടുത്തി അവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ആക്രമണോത്സുകമായ നവ ഉദാരവൽക്കരണ നയങ്ങൾ അവർ ഒരു ഇളവുമില്ലാതെ തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ജനാധിപത്യത്തെയും ഫെഡറലിസത്തെയും ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന അമിതാധികാര പ്രവണതകൾ അതും പഴയതിനേക്കാൾ തീവ്രമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് പാർട്ടിയുടെ 24ാം കോൺഗ്രസ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇവനെയെല്ലാം മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് പുതിയ പ്രതിരോധങ്ങളുടെ ശക്തമായ അജണ്ട തന്നെ നിർണ്ണയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നവ ഉദാരവൽക്കരണ നയത്തിനെതിരെ ആക്രമണോത്സുകമായ പ്രയോഗത്തിനെതിരെ തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത പോരാട്ടങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. ഹിന്ദുത്വയുടെ ആക്രമണോത്സുക പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിനെതിരെ വിശാലമായ മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ ശക്തികളുടെ പ്രതിരോധം രൂപപ്പെടുത്തുക. ഈ മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ ശക്തികളുടെ പ്രതിരോധം വഴി ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവണതകളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുക, മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുവഴി നവ ഫാസിസ്റ്റ് പ്രവണതകൾ ഉള്ള ഈ സംവിധാനത്തെ ഫാസിസത്തിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിലേക്ക് നിന്ന് തടഞ്ഞു നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുക എന്നതെല്ലാം ഈ അജണ്ടയുടെ ഭാഗമായി 24ാം കോൺഗ്രസ് ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. The Modi government has become virtually a subordinate partner to American imperialism. We have seen how when President Trump has taken office in America and every day he's making threats to impose new taxes and tariffs on goods being exported from India, our government is remaining silent. On the other hand, the Prime Minister Narendra Modi goes to Washington to meet Trump and declares that we are close allies of the Trump administration in America. So, in the coming days, the United States of America under President Trump is going to take more and more aggressive steps against all the developing countries, including India. But the Modi government is surrendering our sovereignty and independence by allying with this reactionary president in America. മോഡി സർക്കാർ അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വത്തിനോട് കൂടുതൽ വിധേയത്വമുള്ള പങ്കാളിയായി മാറുന്ന കാഴ്ചയാണ് സമീപകാലത്ത് കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത്. ട്രംപ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റായി വന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ അതെല്ലാം തന്നെ വികസന രാജ്യങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വികസന രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കയറ്റുമതിക്ക് പുതിയ തിരിവുകൾ ചുമത്തുന്നു. ആ ഘട്ടത്തിലെല്ലാം ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരി ഈ ഗവൺമെന്റ് നിശബ്ദത പാലിക്കുന്നു. ട്രംപിനെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി വാഷിംഗ്ടണിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. ആ ഘട്ടത്തിൽ അമേരിക്കയുടെ ഈ തന്ത്രപ്രാധാന്യ പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പിന്തുണയാണ് അദ്ദേഹം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കൂടുതൽ ആക്രമണോത്സുക നയങ്ങളാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. അതെല്ലാം വികസന രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ, ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വികസന രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കടന്നാക്രമണമാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമാധികാരവും സ്വാതന്ത്ര്യവും കീഴ്പ്പെടുന്ന സന്ദർഭമാണുള്ളത്. ആ ഘട്ടത്തിലെല്ലാം കുറ്റകരമായ നിശബ്ദത ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ പാലിക്കുന്നു.
So in this national political situation, in Kerala, which has the strongest and biggest unit of the CPIM, we have seen how the CPIM and the LDF in Kerala have been also in the forefront in the fight against the pro-corporate neoliberal policies of the central government, have been in the forefront of the fight against the Hindutva communal forces and other varieties of communalism, and have been in the forefront in the defense of the rights of Kerala as a state, in defense of federalism. The CPIM and the LDF have played a leading role. That is why this conference, the state conference, which has been just concluded in Kollam, is going to be a milestone as far as the parties struggle for defending the rights of the people of Kerala, to see that there is an alternative path for Kerala's development. ഈ ദേശീയ സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ പാർട്ടി ഏറ്റവും ശക്തമായി ഇടപെടുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിലെ പാർട്ടി ഇന്ത്യയിലെ CPM-നെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലുതും ഏറ്റവും ശക്തവുമായ പാർട്ടി ഘടകമാണ്. കേരളത്തിലെ CPM-ഉം LDF-ഉം എല്ലാ പോരാട്ടങ്ങളിലും ദേശീയ തലത്തിൽ നാം ഏറ്റെടുക്കുന്ന പോരാട്ടങ്ങളുടെ മുൻപന്തിയിലാണ്. നവ ഉദാരവൽക്കരണ കോർപ്പറേറ്റ് നയങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന പോരാട്ടങ്ങളിൽ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹിന്ദുത്വ വർഗീയ ശക്തികളുടെ കടന്നാക്രമണത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൽ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സംസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ കേരളത്തിന്റെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഫെഡറലിസം എന്ന അടിസ്ഥാന ശിലയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടങ്ങളിലും കേരളം ഇടതുപക്ഷം CPIM നേതൃത്വപരമായ പങ്കുവഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊല്ലത്ത് ചേരുന്ന സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘട്ടത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. കേരള ജനതയുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടവും ബദൽ നയങ്ങൾ വഴി പ്രതിരോധത്തിന്റെ പുതിയ രൂപങ്ങൾ തീർക്കുന്ന പോരാട്ടത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിലും ഈ കോൺഗ്രസ് ഒരു ചരിത്ര ഘട്ടമായി മാറും എന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. In the first term of the LDF government under the leadership of Comrade Pinarayi Vijayan, we saw how in Kerala the LDF government pioneered and pursued various alternative policies, pioneered and pursued measures for the welfare of different sections of the people, and sought to set out an alternative path of development. It is because of this that this government, now in its second term, has come under attack from the Modi government at the center. Everything is being done to squeeze financially this government so that it is prevented from implementing the policies and promises that it made to the people. You cannot see any other example of a totally partisan and cruel approach of the central government towards the people of a state. Even on the question of providing funds for the Wayanad disaster relief programs, the central government has refused to extend any money. So this is the extent of hostility and discrimination that the BJP government at the center is imposing on Kerala. കേരളത്തിൽ പിണറായി വിജയൻ നയിക്കുന്ന LDF സർക്കാരിന്റെ ആദ്യത്തെ ടേം എന്നുള്ളത് ബദൽ നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ച ഘട്ടമായിരുന്നു. വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ ബദൽ വികസന പാത നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. അതിന്റെ തുടർച്ചയിൽ രണ്ടാം ടൈമിലേക്ക് ഈ സർക്കാർ എത്തി. എന്നാൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഈ സർക്കാരിനെ സാമ്പത്തികമായി ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള കടന്നാക്രമണങ്ങൾ മോദി സർക്കാർ, കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുവഴി ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടാതിരിക്കണമെന്നും നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കപ്പെടാതിരിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിലാണ്
കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കടന്നാക്രമണം ധനപരമായി സാമ്പത്തികപരമായി കേരളത്തോട് നടത്തുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണവും ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിന് സമാനമായി കാണാൻ കഴിയുകയില്ല. ഇത്രയും ക്രൂരമായി ഒരു കേന്ദ്രം, ഒരു യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങളോട് പാർട്ടി താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുകൊണ്ട്, രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രൂരമായി ജനങ്ങളെ സമീപിച്ച മറ്റൊരു അനുഭവവും ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുകയില്ല. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിനെതിരായി തുടർച്ചയായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണ് വയനാട് ദുരന്ത നിവാരണത്തിന് ആവശ്യമായ ഫണ്ട് നൽകില്ല എന്ന ധിക്കാരപരമായ സമീപനം. ഇപ്പോൾ BJP സർക്കാരിൻ്റെ ഈ വിവേചനം, കേരളത്തോട് കാണിക്കുന്ന സമീപനം, അതിനെതിരെയുള്ള ശക്തമായ പ്രതിരോധം തീർക്കേണ്ടതുണ്ട്. In the face of such serious assaults on the state government and the rights of Kerala, one would have thought that the main opposition here in Kerala, the Congress and the UDF, would stand up in defense of the interests of the people of Kerala, would stand up to oppose all these anti-democratic and authoritarian attacks on states' rights. But that is not what has been happening. On the contrary, the Congress and the UDF have been joining hands with the BJP. They have been silent on the attacks on democracy and federalism. And they have been playing a game of coordinating their positions with the BJP so that it can hope to get some temporary gains. But this is a political strategy of the Congress and the UDF which is going to cost them heavily, because the people of Kerala know they had elected the LDF government for a first term and now a second term because they have from their own experience seen how this government works for the poor, for the working people, for all other sections of people, and is a secular government which protects the rights of all sections and all communities. And if this sort of unprincipled approach of conniving with this Modi government at the center continues, it will only expose them before the people. And I would like to say that this conference which we have held in Kollam makes us confident to declare that nothing is going to stop the onward march towards Nava Keralam. That is the declaration we have made in this conference. And nothing is going to stop the advance of the red flag in Kerala. And it is this message which we have got from the Kollam State Conference which I'm sure will go to the whole people of Kerala. I thank you once again for listening to me, and I wish you all success in your future endeavors. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗൗരവമായ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് സർക്കാരും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അവകാശങ്ങളും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷം, കോൺഗ്രസും UDFും എന്ത് സമീപനമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്? ജനങ്ങളും നാടും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ അമിതാധികാര കേന്ദ്ര നിലപാടുകൾക്കെതിരെ ശക്തമായ സമീപനം കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുവികാരമായി അവരും ഏറ്റെടുക്കുമെന്നായിരുന്നു. സംസ്ഥാന അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നിലപാട് അവർ സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് പൊതുവെ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ അതിന് ഘടകവിരുദ്ധമായി കോൺഗ്രസും UDFും BJPയുമായി കൈകോർക്കുന്നു. അവർ ജനാധിപത്യവും ഫെഡറലിസവും ആക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും ജനങ്ങളുടെയും അവകാശങ്ങൾക്ക് മേലെ കടന്നാക്രമണം നടത്തുമ്പോൾ അവർ കുറ്റകരമായ നിശബ്ദത പാലിക്കുന്നു. BJPയുമായി ഏകോപന സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നു. താൽക്കാലികമായ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ അടവിന് കോൺഗ്രസും UDFും വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും.
ജനങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നവരാണ്. അനുഭവങ്ങളിലാണ് അവർ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിലേക്ക് എത്തുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഈ സർക്കാർ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ദരിദ്ര ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്, തൊഴിലാളി വർഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് ഈ സർക്കാർ സംരക്ഷിക്കുന്നത്, ആ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് അവർ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത്. മതനിരപേക്ഷത ഈ സർക്കാർ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് അവർ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു. എല്ലാ മത സാമൂഹ്യ വിഭാഗങ്ങളുടെയും അവകാശങ്ങളെ ഒരേപോലെ ഈ സർക്കാർ സംരക്ഷിക്കുന്നു. ആ അനുഭവങ്ങൾ അവർ ഒന്നാം ഘട്ടവും തുടർച്ചയായി ഈ സർക്കാരിനെ വിജയിപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് എത്തി. എന്നാൽ അധാർമികമായ സമീപനം BJPക്കൊപ്പം ചേർന്ന് കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ കൂടുതൽ തുറന്നു കാട്ടപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. അവരുടെ അധാർമിക സമീപനത്തെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ശരിയായ രൂപത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചറിയുകയെന്ന് ചെയ്യും. കൊല്ലം സമ്മേളനം കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്നു. കൊല്ലം സമ്മേളനം പകർന്നു നൽകുന്ന ആത്മവിശ്വാസം നവകേരളത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് ഒരു ശക്തിക്കും കേരളത്തെ തടയാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കേരളത്തിലെ ചെക്കൊടിയുടെ മുന്നേറ്റത്തെ തടയാൻ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയില്ല എന്ന സന്ദേശമാണ് ഈ സമ്മേളനം നൽകുന്നത്. അതെല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കാൻ കഴിയണം. അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വിജയം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് കേട്ടതിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അടുത്തായി CPIMൻ്റെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗവും കേരളത്തിൻ്റെ ആരാധ്യനായ ജനനായകനും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ നിങ്ങളുടെ അഭിസംബോധനയിൽ സംസാരിക്കും. അതിനുവേണ്ടി സഖാവിനെ ക്ഷണിക്കുക. സഖാക്കളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, വളരെ ദീർഘമേറിയൊരു പ്രസംഗത്തിലേക്ക് കടക്കാനല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. രണ്ട് പ്രധാന പ്രസംഗങ്ങൾ ഇവിടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ചില നേതാക്കൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം സമയം വളരെ ദീർഘമായി എടുക്കുന്നത് പ്രയാസമാകും എന്ന തിരിച്ചറിവോടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. സഖാവ് പ്രകാശ് കാരാട്ട് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചെടുത്തതെന്നാണ് എനിക്ക് തുടങ്ങാനുള്ളത്. നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തെക്കുറിച്ച് രണ്ട് സഖാക്കളും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നാടിൻ്റെ പൊതുവായ അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണ്. ഏറ്റവും വിജയകരമായി സമാപിച്ച ഒരു പാർട്ടി സമ്മേളനമാണിത്. നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ യാത്രയിൽ എത്രമാത്രം കരുത്ത് പാർട്ടിക്ക് നേടാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് ഈ സമ്മേളനം കാണിക്കുന്നത്. കൊല്ലത്ത് നടക്കുന്ന CPIM സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പൊതുസമ്മേളനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനായിരുന്നു സംസാരിക്കുന്നത്. കൊല്ലത്ത് നടക്കുന്ന CPIM സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ സമാപന സമ്മേളനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. PB കോർപ്പറേറ്റ് പ്രകാശ് കാരാട്ട് പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സംസാരിക്കുകയാണ്.